നമസ്കാരം. എൻ നെഞ്ചിൽ കുടിയിരിക്കും തമിഴ് മക്കളെ, ആ ഒറ്റ വിളിയോടെ തമിഴകം മുഴുവൻ ആവേശ തരംഗത്തിൽ. ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ മനുഷ്യൻ ഇനി തമിഴകത്തിന്റെ ഭരണവും കയ്യിലെടുക്കാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സ്ക്രീനിൽ മാസ് കണ്ട ജനങ്ങൾ ഇനി രാഷ്ട്രീയത്തിലും അതേ തീപ്പൊരി കാണാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. യുവതയുടെ പ്രതീക്ഷ, സാധാരണക്കാരന്റെ വിശ്വാസം, തമിഴ് മണ്ണിന്റെ പുതിയ ശബ്ദം, അത് ഒരൊറ്റ പേര്, സി ജോസഫ് വിജയ്. ഇത് വെറും എൻട്രി അല്ല, തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മാസ് റീറൈറ്റ്. മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് വിജയുടെ കൊടുങ്കാറ്റ് വരവ്. നീ വാ വിജയ്, ഞങ്ങളെല്ലാം ഒപ്പമുണ്ട്. തമിഴ് മക്കളുടെ ഈ വിളിയാണ് ഇന്ന് തമിഴ്നാടിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ദിശ മാറ്റുന്നത്. വിജയ് എന്ന പേരിന് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ സിനിമാ താരമെന്ന വിശേഷണം മാത്രം പോരാ. ജനഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയെന്ന പുതിയ വിശേഷണം ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു. വിജയുടെ അത്ഭുത മുന്നേറ്റത്തിൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അധികായർ പോലും പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ എന്ന് എം കെ സ്റ്റാലിൻ പറയുമ്പോൾ പോലും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും ഇടതു പാർട്ടികൾക്കും വിജയിന് കൈകൊടുക്കാൻ മടിയുണ്ടായില്ല. കാരണം തമിഴ്നാട്ടിൽ മാറുന്ന കാറ്റിന്റെ ദിശ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമാണ്. ഇതൊരു താരത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമല്ല, തമിഴ് ജനത സ്വന്തം ഭാവി എഴുതി തുടങ്ങുന്ന നിമിഷമാണ്. തമിഴകത്ത് ഇനി ഉയരുന്ന മുഴക്കം ഒന്നു മാത്രം, വിജയ് വെട്രിവീഴ. அண்ணா நீ வாடா, நாங்களா இருக்கோம். நண்பா நீ வா நண்பா, நாங்களா இருக்கோம் சொல்லி என் கூடவே நின்னு இன்னைக்கு ஜோசப் விஜய் எனும் நான் This is a new beginning. கான்ஃபிடென்ட்டா இருங்க, நல்லதே நடக்கும், வெற்றி நிச்சயம். மீண்டும் சந்திக்கும் வரை இல்ல மீண்டும் மீண்டும் சந்திப்போம். സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വിജയ് ആവേശ തരംഗം ഉയർത്തിയിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ കാണാൻ എത്തിയ ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ വിജയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. വിജയ് എന്നും ഞാൻ சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும், இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும், தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும், அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். ഗവർണറുടെ ഇടപെടൽ തുടർന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞയിലേക്ക്. சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം തമിഴ് മക്കളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് വിജയുടെ മാസ് പ്രസംഗം. நான் ஒன்றும் பெரிய மன்னர் பரம்பரையிலிருந்தெல்லாம் வந்துடல. உங்கள ஒருத்த மாதிரி தான், உங்க குடும்பத்துல ஒருத்த மாதிரி தான், உங்க புள்ள மாதிரி தான், உங்க மகன் மாதிரி தான், உங்க அண்ணன் மாதிரி தான், உங்க தம்பி மாதிரி தான். விஜய் தம்பி நீ வா, நாங்க இருக்கோம். விஜய் தம்பி நீ வா, நாங்க இருக்கோம். அண்ணா நீ வாடா, நாங்களா இருக்கோம். நண்பா நீ வா நண்பா, நாங்களா இருக்கோம் சொல்லி அவ்வளவு அன்பா
அவ்வளவு உறவா என்ன ஏத்துக்கிட்டீங்க. எனக்காக கூட நின்ன உங்களுக்கும் அதே மாதிரி கஷ்டங்கள், அதே மாதிரி அவமானங்கள், அதையெல்லாம் நீங்க பெருசா எடுத்துக்காம, அதையெல்லாம் நீங்க பொருட்டாவே எடுத்துக்காம, என்னோட வலிகளை, என்னோட வேதனைகளை உங்களோட தான் நினைச்சு என் கூடவே நின்னு இன்னைக்கு சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் அப்ப சாத்தியம் இல்லாததை செய்ய மாட்டாங்களா, செய்ய முடியாதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஒண்ணு வரலாம். இத்தனை கோடி மக்கள் என் கூட இருக்கும் போது எது வந்தாலும் பாத்துக்கலாம், என்ன வந்தாலும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற அந்த கான்பிடன்ஸ் என் மனசுல இருக்கு. ജനങ്ങളുടെ ഒരു പൈസ പോലും തനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് വിജയുടെ പ്രഖ്യാപനം. അതേസമയത്ത് തന്നെ DMK സർക്കാർ കാലിയാക്കിയ ഖജനാവും ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് വിജയ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇനി വിജയ് തരംഗമാണ്, വിജയുടെ ഭരണമാണ്, TVKയുടെ ഭരണമാണ്. കോൺഗ്രസും ഇടതു പാർട്ടികളും മുസ്ലിം ലീഗും VCKയും വിജയ്ക്ക് കൈ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും പ്രതിപക്ഷം വിജയുടെ ഭരണത്തെ നേരിടുക? 6 മാസം കാത്തിരിക്കും എന്നാണ് DMK നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ MK സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും തമിഴ് മക്കളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് ഉയരാൻ വിജയ്ക്ക് കഴിയുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത്. ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ, ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ്, ശ്രീ സിബി സത്യൻ, ന്യൂസ് 18 കേരളം വെബ് എഡിറ്റർ ശ്രീ ചന്ദ്രകാന്ത് വിശ്വനാഥ്, വിജയ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്റെ ശ്രീ മണിശങ്കർ എന്നിവർ ചേരുകയാണ്. ചന്ദ്രകാന്ത്, വിജയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രസംഗം അതിലെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളമാണ് വിജയ് നൽകുന്നത്. എങ്ങനെ കാണുന്നു താങ്കൾ വിജയുടെ ഈ വരവിനെ? മഞ്ജുഷി, ഇന്നത്തെ അതീവ ഗംഭീരമായ ഒരു പെർഫോമൻസ്, ഒരു സിനിമ സ്റ്റൈലിൽ പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു എൻട്രിയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതുവരെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരാത്ത ഒരു കാര്യം ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശ്വസിച്ചേ പറ്റൂ. സി ജോസഫ് വിജയ് തമിഴ്നാടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം നടത്തിയ സത്യപ്രതിജ്ഞ വാചകങ്ങളുടെ ഒരു വാചകങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എത്രയോ പേരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞകൾ കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ്, കണ്ടിട്ടുള്ളവരാണ്. പക്ഷേ ഓരോ വാക്കിന്റെയും സ്ട്രെസ് ഇത്രയധികം, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആണ്ടവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ ശക്തിയും, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെ അത്രയും നാടകീയമായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് പതിവ് രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇതിൽ ചില പ്രോട്ടോകോൾ ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. എങ്കിൽ പോലും വിജയ് ഓരോ വാക്കും ശക്തിയോടെ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സിനിമ ഡയലോഗ് പോലെ ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ വാചകങ്ങളെ മാറ്റിയെടുത്തു എന്നും പറയാം അല്ലേ? നമുക്ക് ഇന്ന് വരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സിനിമ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്നു. ഇന്നത് ഭരണഘടനാ പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതിനുശേഷം സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലും അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഈ വിടമാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നാട്ടുകാരുടെ ഒരു പൈസ എടുക്കില്ല, അതെടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ശ്രമിച്ചാൽ അതങ്ങ് മനസ്സിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം എന്താണ്? തമിഴ്നാട്ടിൽ അഴിമതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതിയെ പറ്റിയിട്ട്, ഭരണകൂടത്തിനകത്തെ അഴിമതി, അതായത് നല്ല സംവിധാനം പോകുമ്പോഴും അതിന് ശക്തമായ അഴിമതി ഉണ്ട് എന്ന് തമിഴ്നാട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വലിയൊരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കാശ് വേണ്ട, അതിന്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എടുക്കില്ല, എന്റെ കയ്യിൽ പൈസയുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പൈസ എടുക്കാൻ വന്ന ആളല്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ്. അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു. മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഈ മയക്കുമരുന്നിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സേന. ഇത് മൂന്നും പറയുന്നതോടെ അദ്ദേഹം വളരെ എന്താ പറയാ, സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട 3 കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത് അത്ര എളുപ്പമാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സിംഗിൾ മെജോറിറ്റി ഇല്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാകും. സിംഗിൾ പാർട്ടിക്ക് മെജോറിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാകുമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന സിനിമ രീതികളെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നടത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു തോന്നുന്നു. കാരണം അത്രയും കോൺഫിഡൻസിലാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ്, നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെയാണ്, പിന്നെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. ഇത് വളരെ ഒരു ജനതയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഒരു വലിയൊരു മെസ്സേജ് ആണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു ചരിത്രം മുഴുവൻ മാറ്റി എഴുതിയിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതൊരു സ്വപ്നതുല്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം,
വിജയുടെ പാർട്ടിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യം അതാരും പ്രവചിച്ചിരുന്നില്ല. വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനം നടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിശ്വസനീയമായ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ വിജയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്, കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടി പിന്തുണയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി അവിടെ വരികയാണ്. അപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗും ഇടത് പാർട്ടികളും BCKയും ഒക്കെ ചേർന്നുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിലാണ്. അത് മുന്നണി സംവിധാനം എന്ന് പറയാൻ പോലും പറ്റുകയില്ല. അത് ഏത് രീതിയിൽ വിജയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യവുമാണ്. ഇപ്പോൾ മണിശങ്കർ, അദ്ദേഹം വിജയ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ശ്രീ മണിശങ്കർ, നിങ്ങൾക്കും ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ. എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇന്നത്തെ വിജയുടെ ആ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിനെ? അതൊരു തികച്ചും ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പ്രതീതിയായിരുന്നു. ഇതുവരെ കണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങുകളെ എല്ലാം മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിൽ. അതെ 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 ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാരണം ജനങ്ങളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ പറയുകയാണ്, ജനങ്ങളുടെ ഒരു പണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ ആ പണം ഒന്നും എനിക്ക് ആ പണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആ പണം ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്കായിട്ട് വേണ്ടി തന്നെ ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ കാലം കൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് ശരി, രാഹുൽ ഈശ്വർ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. രാഹുൽ, എങ്ങനെ കാണുന്നു താങ്കൾ വിജയുടെ ഈ വരവിനെ തമിഴ്നാട് ഭരണ തലപ്പത്തേക്ക്? തമിഴ്നാടിന് വേണ്ടി വളരെ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ശ്രീ വിജയ് അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ, ഇനിയും ശ്രീമതി തൃഷ, പക്ഷേ തൃഷ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ വരണമെന്നും തമിഴ്നാടിന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടില് ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം നടക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അഴിമതി ഒരു പ്രശ്നമാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ അഴിമതി മുക്തമായ, സെക്കുലറായ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് ആയ, ബഹുസ്വരമായ, മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഭരണം ശക്തമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും അത് എല്ലാ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതിന്റെ സൗരഭ്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ശ്രീ വിജയെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ MGRുമായിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കമ്പാരിസൺ NT രാമറാവുമായിട്ടാണ്. NT രാമറാവു ഏകദേശം 2 വർഷം കൊണ്ടാണ് ആന്ധ്ര പിടിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം 3 ടേംസോളം ഭരിച്ചു. ഇനിയും വിജയ് ആയിരിക്കും അടുത്തൊരു 15 വർഷമെങ്കിലും പോൾ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ ഇലക്ഷനിലും ജയിച്ചോളണമെന്നില്ല, പക്ഷേ വിജയും TVKയും ആയിരിക്കും അടുത്തൊരു 15 ഇയേഴ്സ് തമിഴ്നാട് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായി മാറുന്നത്. 1960കളിലെ ഹിന്ദി വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന് ശേഷമാണ് കോൺഗ്രസിന് തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ രീതിയിൽ സ്ഥാനം നഷ്ടമായത്. അതിനുശേഷം 60 വർഷത്തോളം ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളാണ് അവിടെ പോൾ പൊസിഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദ്രവീഡിയൻ പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ബേസിലാണ് തമിഴ്നാട് മുമ്പോട്ട് പോയത്. വിജയ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് കൺസെൻസസിന്റെ ബേസിലുള്ള, ബഹുസ്വരതയുടെ ബേസിലുള്ള, വ്യത്യസ്ത സമുദായങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന, അമ്പലത്തിലും മോസ്കിലും ചർച്ചിലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ പോവുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന, എന്നാൽ താൻ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന ഐഡന്റിറ്റി ശക്തമായി ഉയർത്തി പറയുന്ന ജോസഫ് വിജയ് ഒരു പുതിയ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ മോഡൽ, ഒരു ഗാന്ധിയൻ മോഡൽ അടക്കം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ ബ്രദർ എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞാണ്. സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും മല്ലികാർജുന ഖാർഗെയും ശ്രീ KC വേണുഗോപാലിനെ അടക്കം പരാമർശിച്ചിരുന്നു. അതിൽ മൈ ബ്രദർ എന്ന് എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് വർഷങ്ങളായിട്ട് വിജയ്ക്ക് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അണ്ണാ ഹസാരയുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിനടക്കം വിജയ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ഞാനന്ന് അണ്ണാ ഹസാരയുടെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രീ വിജയ്ക്ക് എന്നും ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് മോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ വിജയ് ജയിച്ചത് തമിഴ്നാടിന്റെ വിജയമാണ്. വിജയ് ഇപ്പോഴാണ് ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കും. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പം വിജയ് ഭരണത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നത് ബാക്കി പാർട്ടികൾക്ക് നല്ലതാണെന്ന് വേണം അവർ കാണാൻ. ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വീണ്ടും ഇലക്ഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ വിജയ് ഏറ്റവും മിനിമം 150 സീറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് നേടി ചെയ്യും. ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ആരും വിജയിക്ക് ഒരു പ്രസക്തി ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ DMK മുന്നണിയിൽ നിന്ന് വിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ വിജയ്ക്ക് പിന്തുണ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത് ദേശീയ തലത്തിൽ പോലും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് പ്രശ്നമാകുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അത്ര കണ്ട് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിന് ദിശ മാറ്റുന്ന ഒരാളായി വിജയ് മാറാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കോൺഗ്രസിനുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൊണ്ടല്ലേ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നത്. DMKയേക്കാൾ TVK ആണ് തിരിച്ചറിവ് തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ദിശ മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്. അല്ല, കോൺഗ്രസിന്റെ ഐഡിയോളജി കൂടുതൽ അലൈൻഡ് TVKയുമായിട്ടാണ്.
കോൺഗ്രസിന്റെ ഐഡിയോളജി എന്നും TDKയുമായിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഐഡിയോളജി വെച്ചാൽ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും വിജയും തമ്മിൽ നല്ല കെമിസ്ട്രി ആണുള്ളത്. രണ്ടുപേരും, വിജയ്ക്ക് 51, രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് 50, 54, 55 വയസ്സുമാണ്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കണ്ടിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. വിജയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. വിജയ് ഒരു പോൾ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. തമിഴ്നാട് വിജയിൽ സെന്റർ ചെയ്ത് പോകും. അത് ഒരുപക്ഷെ DMKയെ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, സംശയമില്ല. മുസ്ലിം ലീഗ് ആദ്യം അതുകൊണ്ടാണ് വിജയ്ക്ക് ഓപ്പൺലി സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാത്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പം വിജയ് CPMന്റെ ഓഫീസിൽ വന്ന ചിത്രങ്ങളും കാണേണ്ടതാണ്. കാൾ മാർക്സിനെ താണ് വണങ്ങി കാൾ മാർക്സിന്റെ ചിത്രത്തിന് മുമ്പിൽ പുഷ്പാർച്ചനയൊക്കെ നടത്തി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിമയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി. അതാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ നന്മ. എല്ലാരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്, ഐഡിയോളജി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകും. വിജയാണ് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട വ്യക്തിത്വം. ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ്, പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് ആണ്, സെക്കുലർ ആണ്, സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിന്റെ ആളാണ്. വിജയ്ക്ക് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് 200 കോടിയോളം രൂപ കിട്ടുമെന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രി പറയുന്നത്. ആ 200 കോടി രൂപ ഉപേക്ഷിച്ച് ജനനായകനായി ജനസേവനത്തിന് ഇറങ്ങിയത് ഈ രാജ്യത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ്. അതുകൊണ്ട് വിജയ് വാഴുക, തമിഴ് വാഴുക. ശരി, ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ്, വിജയ്ക്ക് വിശേഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂടി പോയിട്ടുണ്ടോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ? വിജയ് തമിഴക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ദിശ മാറ്റും, തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രതീക്ഷ വിജയിലാണ്. ഇനി വർഷങ്ങളോളം വിജയുടെയും TVKയുടെയും ഭരണമായിരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വിശേഷണങ്ങളായി വരുന്നത്. താങ്കൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? അത് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഏർലി ടു കമന്റ് ഓൺ സച്ച് തിങ്സ്. നമുക്കതൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല. കാര്യം ഒന്നാമത് വിജയ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡൊന്നും ഇതുവരെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ കാലിബർ എന്തായിരിക്കും, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാപ്പബിലിറ്റി എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനിയും നമ്മൾ കാണാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പന്നീർസെൽവത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാലിന്റെയോ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെയോ കനിമൊഴിയുടെയോ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം. കാര്യം ഇവരെങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയാൻ നമുക്ക് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കിപ്പോ വിജയനെ പറ്റി അറിയില്ല. അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ പെർഫോം ചെയ്യുമായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുമായിരിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്കിനി കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ആരാധനയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉദിച്ചു വന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന രീതിയിൽ താങ്കൾ ഇതിനെ കാണുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെ? ആരാധനയിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉദിച്ചു വന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ മുഖ്യമന്ത്രി, ആ രീതിയിൽ താങ്കൾ ഇതിനെ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കാര്യം തമിഴ്നാട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് തമിഴ്നാടിന്റെ സിനിമാ രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ ഏറെക്കാലമായിട്ട് കണ്ടതാണ്. കാര്യം പതിറ്റാണ്ടുകളായി അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. എന്നാൽ ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് വന്ന ചിലപ്പോൾ ജയലളിത ഒരു മികച്ച അവരൊരു ബേസിക് ഒരു അരകൻ നേച്ചർ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും അവർക്ക് കൃത്യമായ പൊളിറ്റിക്കൽ ഔട്ട്ലുക്ക്, വീക്ഷണം അതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളത് കണ്ടതാണത്. കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് വളരെ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഷാർപ്നെസ്, ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വിസ്ഡം, ഇതെല്ലാം ജയലളിത നല്ല കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരുണാനിധിയും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. സ്റ്റാലിൻ അത്രത്തോളം വന്നിട്ടുണ്ടോ അത് സംശയമാണ്. പക്ഷെ കരുണാനിധി നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ കൂടിയായിരുന്നു. സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്ന ആളായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും. എന്നാൽ സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്ന് വന്നവർ പരാജയപ്പെട്ട ചരിത്രവും തമിഴ്നാടിനുണ്ട്. ഇപ്പം വിജയകാന്ത് വന്നു, ഇദ്ദേഹം രജനീകാന്ത് ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി, അറച്ചു നിന്ന് തിരിച്ചുപോയി. കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവുണ്ടായി, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈകൊള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം തിരിച്ചുപോയി. ഇപ്പോൾ വിജയ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഇതിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു വിജയം, ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഖജനാവ് കാലിയാണ് എന്ന ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം വിജയ് ആദ്യമേ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ഇത്രയും വലിയൊരു വിജയം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ കുറെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്ക് 2500 രൂപ, ഫ്രീ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്രീ ബീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യം ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം. കാര്യം ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു ഘട്ടത്തില് നമുക്ക് എന്ത് വാഗ്ദാനങ്ങളും കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൊടുത്തു. അത് വിജയിനെ തിരിഞ്ഞു കൊത്തുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കലായിട്ട് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ നമുക്കത് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാര്യം അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. കാര്യം ഒരു സംസ്ഥാന ഭരണം മുമ്പോട്ട് അത് ബഹുമുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പൊളിറ്റിക്സ്, രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്.
അതിൽ വിജയിന്റെ പരിചയക്കുറവ് എത്രത്തോളം നിഴലിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ കൂടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ രാത്രി ഇരുട്ടി വെളുത്തപ്പോഴേക്ക് കൂടെ കഴിഞ്ഞ 10-20 വർഷമായിട്ട് കൂടെ നിന്നിരുന്ന ഘടകകക്ഷികളെ മുഴുവനും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന ഒരു മനുഷ്യ ബോംബാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. കാര്യം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ അദ്ദേഹം ടാക്കിൾ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. ശരി ചന്ദ്രകാന്ത്, അങ്ങനെ താങ്കൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി DMK തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ, അങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും DMK മുന്നണി വിട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇവിടെ വിജയ്ക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ദിശ ഇനി വിജയ് വരയ്ക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ നീങ്ങുന്നു എന്ന ഒരു തിരിച്ചറിവിലാണോ, അതോ അതിൽ മറ്റ് തന്ത്രപരമായ എന്തെങ്കിലും സമീപനം കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? പക്ഷേ DMKയേക്കാൾ കോൺഗ്രസിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന TVKയുടെ ഐഡിയോളജി തന്നെയാണല്ലോ. മഞ്ജുഷ്, ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ശവപ്രസാദ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. 22 വർഷത്തോളമായിട്ട്, അതിന് മുമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഏതാണ്ട് ഒരു 5 വർഷം NDAയുടെ കൂടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ DMK എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസിന് വളരെയധികം ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയ ഒരു കക്ഷിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അവരോട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചർച്ചയും കൂടാതെ ഇറങ്ങി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബന്ധം ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു. എന്നാൽ CPIയോടോ CPMനോടോ അല്ലെങ്കിൽ VCKയോടോ IUMLനോടോ അങ്ങനെ അല്ലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ DMK ഫ്യൂച്ചറിൽ പെരുമാറാൻ പോകുന്നത്. കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ, അങ്ങനെ ചെയ്ത കോൺഗ്രസ് നാളെ വിജയേക്കാളും നല്ലൊരു ഒരു ചോയ്സ് വന്നാൽ പോവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ കോൺഗ്രസിന്റെ കന്യാകുമാരിയിലെ 3 പേരും തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് TVKയുടെ ആളുകളെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പേര് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ടുപേരും. കന്യാകുമാരി ജില്ല ഒഴിച്ച് ബാക്കി മിക്കവാറും ജില്ലകളിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വാധീനമുള്ള കോൺഗ്രസിന് സ്വാധീനമുള്ളത് കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലാണ്. അവിടെ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും TVK വളരെ നല്ലപോലെ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക്? കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 22 പേരുണ്ട് DMKക്ക് ലോക്സഭയിൽ, 10 പേരുണ്ട് രാജ്യസഭയിൽ. ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇനിയുള്ള പാർലമെന്റിലെ നീക്കങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ്. കാരണം കനിമൊഴി സ്പീക്കർക്ക് കത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവിടെ നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് ബാക്ക് സ്റ്റാറിങ്. നമ്മളൊന്നും ഓർക്കണം, പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ചേരിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ സഖ്യത്തിലേക്കോ പോകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം DMKയുടെ സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ 5 ദിവസം മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ വാചകം തന്നെ ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, ബാക്ക് സ്റ്റാറിങ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ DMKക്ക് അങ്ങനെ പറയാം, കാരണം അത് വളരെ കൃത്യമാണ്. അവര് ഒന്നും അറിയാതെയാണ് അവരോട് ചോദിക്കാതെ ഇറങ്ങി പോരുന്നത്. സഖ്യത്തിൽ ചേർന്നതിലല്ല പ്രശ്നം, അവരുടെ പ്രശ്നം അവർക്കോട് ചോദിക്കാതെയും അവരോട്, കാരണം അത്രയും ജനറസ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നാനിമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ണർ ആയിരുന്നു, ഒരു ലീഡ് പാർട്ണർ ആയിരുന്നു DMK എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് അത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം 1999 മുതൽ 2004 വരെ വലിയ മെറിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനം അടക്കം നൽകിയിരുന്ന ഒരു സംവിധാനം അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ തിരിച്ചുപോയി കൂടാഴികയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും തിരിച്ചുപോക്കുണ്ടാകും. അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ഥിരം ശത്രുക്കളില്ല, സ്ഥിരം സുഹൃത്തുക്കളില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആ പ്രസ്താവന. അതായത് അതേ വാചകം തന്നെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് DMKയുടെ വക്താവ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതകളൊന്നും തള്ളിക്കളയാൻ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി സംഭവിച്ചു. ആദ്യം തന്നെ ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ വന്ദേ മാതരം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആലപിച്ചത് അത് തമിഴ് തത്വത്തെ വിജയ് ബലി കൊടുത്തു എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആരോപണം പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ ആ രീതിയിൽ കാണണോ വേണ്ടയോ? ഇതിപ്പോൾ ലോക് ഭവനിൽ നടന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ്. അതുകൊണ്ട് വിജയ്ക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനം അത് താങ്കൾ ആ രീതിയിൽ അത് ഉന്നയിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ, അതോ അത് ശരിയാണെന്നാണോ? അതായത് ലോക് ഭവനിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങില് ലോക് ഭവന്റെ ചട്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ രീതികൾക്കനുസരിച്ചോ ആണോ മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം വന്ദേ ഭാരതം പൂർണ്ണ രൂപത്തിലുള്ളത് ആദ്യം, പിന്നീട് ജനഗണമന, അതിനുശേഷമാണ് തമിഴ് വാഴ്ചപ്പാട്ട്. ഇതില് CPIക്കും DMKക്കും പ്രശ്നമുണ്ട്. DMKക്ക് പ്രശ്നമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മുഖവിലക്കെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം അവർ പുറത്താണ്. പക്ഷെ CPI ആദ്യം തന്നെ അതിനെതിരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സഖ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു പാർട്ടിയായിട്ട് തന്നെയാണ് TVK വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ കോൺഗ്രസ് പോലെയോ CPM പോലെയോ BJP പോലെയോ CPI പോലെയോ അല്ല.
പക്ഷെ അത് ദേശീയതയുടെ കാര്യത്തിൽ താൻ ആർക്കും പിന്നിലല്ല എന്ന രീതിയിൽ വിജയ് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, തമിഴ് സ്വത്വത്തെ ബലി കൊടുക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള ആരോപണമായിട്ട് തന്നെ വരും അല്ലേ? അത് അങ്ങനെ അവർക്ക് ആരോപിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അത് വിജയ് എന്ന പാർട്ടിയുടെ കാര്യം വിജയ് അല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എതിർപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപക്ഷെ അത് ഗവർണറോട് പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോവുകയോ ചെയ്യാം. നമ്മളിത് പറയേണ്ടത് എല്ലാ പാർട്ടികളും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇപ്പൊ CPM-ഉം കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ, VCK ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള പാർട്ടികളാണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ നടക്കുന്നു. CPI-യുടെ രണ്ടുപേരുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിജയ്ക്ക് CPI-യെ പോലെ പെരുമാറാൻ പറ്റില്ല. അത് വേറൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ഇത്തരം ഒരു കാര്യത്തിൽ പോലും പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തില് CPI-ക്കും CPM-ഉം തമ്മിലുണ്ടായ പ്രശ്നം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു സഖ്യകക്ഷികളാണ്, ഘടകകക്ഷികളാണ്, എന്നിട്ട് പോലും ഉണ്ടായ പ്രശ്നം അറിയാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വരും, എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ 5 മണിക്കൂറിനകത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രത്യേക സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ എന്ന് DMK-യുടെ നേതാവ് MK സ്റ്റാലിൻ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്, അതും ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഈ സംവിധാനം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എന്നതുകൂടി കണക്ക് കൂട്ടി ആയിരിക്കുമല്ലോ, ഈ വാരിക്കൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ കേവല ഭൂരിപക്ഷം കൂടി കണ്ടുകൊണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ സഖ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിഭാസത്തെ ഗവർണറോ DMK-യോ ADMK-യോ തടയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, മനഃപൂർവ്വം തടയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോയാൽ ഒരുപക്ഷെ മുഴുവൻ സീറ്റുകളുമായിട്ട് പോലും വിജയ് തിരിച്ചു വന്നേനെ. അതിനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല. തമിഴ്നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു വൺ സൈഡ് സ്വീപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ട് തന്നെ അതിന് അവസരം കൊടുക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം കൊടുക്കുക, രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടോ ഭരണപരമായിട്ടോ വിജയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന പരാജയത്തെ മുതലെടുക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അതാണ് ഒരു പരിണിതപ്രജ്ഞനായ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ സ്റ്റാലിൻ അത്തരം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം സ്റ്റാലിൻ അല്ലാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ സ്റ്റാലിനും വിജയും ഇല്ലാതെ മറ്റ് ഒരു ഫാൻസ് തമിഴ്നാട് റീച്ചുള്ള ആരും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള പ്രാപ്തിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ വിശാല മനസ്കനായിട്ട് ഇതിനോട് വരാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. ശരി രാഹുൽ, മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ ആദ്യ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ സിനിമാ രംഗങ്ങളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഭരണം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സിനിമയല്ലല്ലോ ഭരണം, തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭരണം കൈയാളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ വിജയ് കുറച്ചുകൂടി രാഷ്ട്രീയ പക്വത കാണിക്കേണ്ടി വരില്ലേ? ഇവിടുത്തെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കാതെ ലോക്ഭവനിൽ പലതവണ പോയതും ഗവർണർ മടക്കി അയച്ചതും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അതുമാത്രമല്ല അവിടെ സ്റ്റാലിൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 6 മാസം ഈ ഭരണം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ വിജയുടെ കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പാർട്ടികൾ, അത് കോൺഗ്രസിന് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്താം, പക്ഷേ ഇടത് പാർട്ടികളും മുസ്ലിം ലീഗും ഒക്കെ സ്റ്റാലിൻ വരയ്ക്കുന്ന വരയിൽ കൂടി നടക്കുവാൻ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ തയ്യാറാകുന്ന പാർട്ടികളാണ്. പെട്ടെന്ന് 2 കാര്യങ്ങൾ ശ്രീ ചന്ദ്രകാന്ത് വളരെ ശരിയായി പറഞ്ഞതുപോലെ, അഥവാ വിജയ്ക്ക് അനുമതി കൊടുത്തില്ല, വീണ്ടും ഒരു ഇലക്ഷൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ വലിയൊരു വിജയ വേവ് തന്നെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. 2, വന്ദേമാതരത്തെ കുറിച്ച് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമുക്കുള്ളത്. വന്ദേമാതരവും തമിഴ് സ്വത്വവും തമ്മിൽ യാതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റും ഇല്ല. വന്ദേമാതരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ്. പക്ഷെ മഹാത്മാഗാന്ധി അടക്കം തീരുമാനിച്ചത് വന്ദേമാതരത്തിന്റെ അവസാന സ്റ്റാൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദുർഗാസ്തുതിയും മറ്റുമുണ്ട്. അത് മുസ്ലിം ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹങ്ങളുടെ ഏകദൈവ വിശ്വാസം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി പറയുന്നത്, ആദ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത്. യങ് ഇന്ത്യയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് 2 പാരാഗ്രാഫ് മതി, ഇതാണ് നേഷൻ ബിൽഡിംഗ്, ഇതാണ് സമവായ നിർമ്മാണം. പക്ഷേ ദേശീയഗാനം പാടുന്ന ഇടത്തെല്ലാം വന്ദേമാതരം അതിന്റെ പൂർണ്ണ രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാ ചരണങ്ങളും ആലപിക്കണം എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ തീരുമാനമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങിൽ നടപ്പിലാക്കി അത് വിജയ്ക്കെതിരെയുള്ള വിമർശനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പിന്തുണ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന CPI പോലും ഉന്നയിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണത് തമിഴ് സ്വത്വത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല. വന്ദേമാതരത്തിന് 2 ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ. വന്ദേമാതരം ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീണ്ടും വന്ദേമാതരം പാടിച്ചത് മുസ്ലിമായ അള്ളാ റഖാ റഹ്മാൻ എന്ന AR റഹ്മാൻ അല്ലേ? ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം സമൂഹങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുക, ആ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ട് പറയുക, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവവിശ്വാസത്തിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് മുള്ളു പാടുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ കാലത്ത് ആരും കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞിട്ടല്ല. മഹാത്മാഗാന്ധിയും പിന്നീട് പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഹിന്ദുക്കൾക്ക്, അന്ന് ഹിന്ദുക്കളെ ഏറ്റവും പ്രചോദിപ്പിച്ചൊരു സോങ് ആണ് വന്ദേമാതരം. ആ വന്ദേമാതരം എടുക്കുമ്പോൾ കൺസെൻസസിന്റെ ഭാഗമായും സമവായത്തിന്റെ ഭാഗമായും ആദ്യത്തെ 2 പാരാഗ്രാഫ് പാടിയാൽ മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളോട് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുകയും, എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് അന്നത്തെ ഒരു കൾച്ചറൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ആ ദുർഗാസ്തുതി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ അതിനെ പോസിറ്റീവായി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി.
ഇതിന്റെ പ്രശ്നം ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ കൊടിയടക്കം, അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് അഭിമാനത്തോട് പറയുന്ന കൊടിയടക്കം മഹാത്മാഗാന്ധി കൃത്യമായി പറയുന്നത് ഈ കാവി കുങ്കുമം ഹിന്ദുക്കൾക്ക്, വെള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും മറ്റു ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും, പച്ച മുസ്ലിങ്ങൾക്കുമാണെന്നാണ്. ഏപ്രിൽ 13, 1921 മഹാത്മാഗാന്ധി യങ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ സമവായം എഴുതിയിടുന്നുണ്ട്. മഞ്ജുഷ്, ഒരു കാര്യം കൂടെ കൗതുകത്തോട് ഓർക്കണം. 1931-32 കറാച്ചി സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കാവി പതാക മതിയെന്ന് മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദും നെഹ്റുജിയും അടക്കം എഴുതി ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതായത് ആലോചിക്കണം, ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഖുറാൻ പണ്ഡിതനും മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേതാവായ മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദും നെഹ്റുജിയും ഇന്ത്യക്ക് ഒരു കാവി പതാക മതി എന്ന് ഫ്ലാഗ് കമ്മിറ്റി എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് പോലും ഗാന്ധിജി പറയും അത് പറ്റൂല, മൗലാനയ്ക്ക് കാവി പതാക മാത്രം മതിയായിരിക്കും, പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ത്രിവർണ്ണങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ്രാവിഡ മണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണമായിട്ട് ആലപിച്ചത് തെറ്റൊന്നല്ല. പക്ഷെ വിജയ് അതിന്റെ പേരിൽ വിമർശനം നേരിടും. അത് കൂടെ കൂടിയ പാർട്ടികൾ പോലും വിമർശനം ഉന്നയിക്കും. CPI ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ആദ്യ ദിവസം ഇതിനുള്ള മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതായി വരികയാണ്. അല്ല ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഹിന്ദുക്കൾ തമിഴന്മാരാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിലെ ഏറ്റവും വിശ്വാസികളായ, ഏറ്റവും അമ്പലങ്ങളുള്ള മണ്ണ് നമ്മുടെ തമിഴ്നാടാണ്. 2, പ്രധാനമന്ത്രി മോദിജി അടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പോലെ സംസ്കൃതത്തെക്കാൾ പ്രാചീന ഭാഷയാണ് തമിഴ്. അതായത് സംസ്കൃതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നാട്ടിൽ തമിഴുണ്ട്. ഈ വിവേകാനന്ദ സ്വാമി അടക്കം ആര്യൻസ് ആൻഡ് തമിഴ്സിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. തമിഴ് വളരെ ഇൻക്ലൂസീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് തമിഴ് ഐഡന്റിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമല്ല, നമ്മുടെ ന്യൂനപക്ഷ സഹോദരങ്ങളോട് ഒരു സമവായം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയുടെ ഇതിൽ വന്ദേമാതരം ഫുള്ളായി പാടിയത് നല്ലതുമാണ്. നമ്മളതിനെ അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചാൽ മതി. അന്നത്തെ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഈ കൂടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന പാർട്ടികളുണ്ടല്ലോ, അവർ അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണിത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ വന്ദേമാതരത്തിന്റെ 150ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വന്ദേമാതരം പൂർണ്ണമായിട്ടും ആലപിക്കണം എന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകിയപ്പോൾ എതിർത്ത പാർട്ടികളാണ് ഇവരൊക്കെ. ഒരു കൗതുകം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ, സി ജോസഫ് വിജയ് എന്ന നെറ്റിയിൽ കുറി തൊടുന്ന എന്താ പറയുക, ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തെയും മുസ്ലിം സംസ്കാരത്തെയും ക്രിസ്ത്യൻ സംസ്കാരത്തെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന വിജയ്ക്ക് പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ CPI-യിലെ ഇടതുപക്ഷ ഹിന്ദുക്കൾക്കാണ് അതിന് പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ് കൗതുകം. മുസ്ലിം ലീഗിനെതിരെ പറഞ്ഞില്ല, സി ജോസഫ് വിജയ് എന്ന ക്രിസ്ത്യൻ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എതിരില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദു ഇടതുപക്ഷ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരെയും കൂടെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തേ. വന്ദേമാതരം നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമാണ്. ഒരു കൺസെൻസസ് ഇവോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. അന്ന് ഗാന്ധിയൻ കൺസെൻസസ് ആദ്യം 2 പാരഗ്രാഫ് എന്നായിരുന്നു. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, പുതിയൊരു മോദിജീസ് കൺസെൻസസ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് അങ്ങ് പോയാൽ മതി. കാര്യം വന്ദേമാതരവും ജനഗണമനയും ത്രിവർണ്ണ പതാകയും ഒക്കെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. ഇനി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. 2, ശ്രീ വിജയ്ക്ക് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് മെച്ചുവറായ പോസിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി. അത് വിജയുടെ ഒരു നന്മയാണ്. വിജയ്ക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. വിജയ്ക്ക് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും കൂടെ കൂട്ടാൻ കഴിയും. വിജയ്ക്ക് ഇനി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് എത്രയുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല. അത് ഇനിയും 6 മാസം. സ്റ്റാലിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി അത് തന്നെയായിരിക്കും. ഈ 6 മാസം വിജയ് എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതുമായി മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്ന് നോക്കി അതിനുശേഷം പഴയ ഇന്ത്യ മുന്നണിയോ മറ്റുമായി വരിക. ഇനിയും ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾ ഒരുമിക്കും എന്നൊരു ചിന്ത പോലും ഇടയ്ക്ക് പല ആൾക്കാരും പറയുകയുണ്ടായി. 2 ദ്രാവിഡ പാർട്ടികളും ADMKയും DMKയും ഒരുമിച്ച് വിജയെ എതിർക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും മറ്റുമുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ വിജയുടെ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയിൽ കാര്യം നിന്നു പോകും. വിജയ് പുതിയ കൺസെൻസസുകൾ ഉണ്ടാക്കും. അതായത് പുതിയ മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ, ബഹുസ്വരതയുടെ പുതിയ കൺസെൻസസ് വിജയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. വിജയ് തമിഴ് അഭിമാനിയാണ്, അതോടൊപ്പം ഇന്ത്യൻ അഭിമാനിയുമാണ്. വിജയുടെ ഒരേ സമയം തന്നെ ദേശീയത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും, ഒപ്പം തമിഴ് ജനതയുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ അതും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും എന്നതാണല്ലോ വിജയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ. പക്ഷെ പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളമാണ്. അതിനനുസരിച്ച് വിജയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ? താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്? കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മഞ്ജുഷ, വിജയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്ന കഴിഞ്ഞ 60 വർഷത്തെ ദ്രവീഡീയ മുന്നണികളുടെ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് തമിഴകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം കഴിഞ്ഞ 60 വർഷമായിട്ട് ഈ 2 തമിഴക ദ്രവീഡീയ മുന്നണികൾക്കിടയിൽ ഒന്നുകിൽ ADMK അല്ലെങ്കിൽ DMK എന്ന് പറയുന്ന അതിനു മുമ്പ് കുറച്ചു കാലം കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, കൃത്യമായിട്ടൊരു തർക്കത്തിനകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡ്യുവൽ ഫൈറ്റിനകത്ത് മാത്രമാണ് തമിഴക രാഷ്ട്രീയം ഒതുങ്ങിയിരുന്നത്. BJP രംഗത്ത് വന്ന് BJPക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കോൺഗ്രസ് ഒരു കാലത്ത് അവിടെ ശക്തമായിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് അസ്തമിച്ചില്ലാതായി. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ദ്രവീഡീയ മുന്നണികളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമാണ് ദേശീയ കക്ഷികൾക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒന്നുകിൽ DMK അല്ലെങ്കിൽ ADMK എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയുക, ഒരു വലഞ്ഞ ജനതയുടെ നടുവിലേക്കാണ് പുതിയ നായകനായിട്ട് വിജയ് കടന്നെത്തുന്നത്. വിജയ് മുന്നോട്ട് വെച്ച കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഒന്ന് ഈ വോട്ടർ ഫാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. അതായത് ഒന്നുകിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതിനെ വോട്ട് ചെയ്ത് മടുത്ത ജനതയുടെ ഒരു ക്ഷീണം. ആ ക്ഷീണം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിജയ് ഒരു ഫ്രഷ് ഫേസ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഫ്രഷ് ഫേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, വിജയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ കമലഹാസനൊന്നും ചെയ്തതുപോലെയൊന്നുമല്ല.
അത് NT രാമറാവുവും നമ്മളുടെ MGR ഒക്കെ ചെയ്തതുപോലെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത, കാലങ്ങളായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത വളരെ കൃത്യമായ ആസൂത്രണമുള്ള ഒരു എൻട്രി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്റെ ഫാൻ ക്ലബ്ബുകളെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളാക്കി മാറ്റി അവിടെ നിന്ന് അവയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു, രക്തദാന ക്യാമ്പയിനുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു, ആംബുലൻസ് സർവീസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ജനങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകി അങ്ങനെ കൃത്യമായൊരു മെഷീനറി എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും എത്തും എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സിനിമ വിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് വളരെ കൃത്യമായ കരുനീക്കങ്ങളോട് ഇറങ്ങിയ ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ജെൻസി വോട്ടേഴ്സ് ആണ്. ജെൻസി വോട്ടേഴ്സ് ഇത്തവണ, അതായത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു മീഡിയൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് 37 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ തോതിൽ 18 വയസ്സിനും 30 വയസ്സിനോടെയുള്ള ഒരു വലിയ ജനവിഭാഗം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അവരുടെ ഒരു ആ ഹീറോ ഇമേജിനെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിജയ് രംഗത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ത്രീകളുടെ വോട്ട്. സ്ത്രീകളുടെ വോട്ട് ഇത്തവണ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റാലിനോ അല്ലെങ്കിൽ പളനിസ്വാമിക്കോ ഒന്നും കിട്ടാതെ വിജയിന് സ്വന്തമായി. കാരണം സ്ത്രീ സെക്യൂരിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വിജയ് അഡ്രസ് ചെയ്തു. സ്ത്രീ സെക്യൂരിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വിജയ് കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് അതിനേക്കാൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് വിജയ് ജാതി ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുള്ളത്. കാരണം നമുക്കറിയാം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെയും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെയും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ജാതി രാഷ്ട്രീയം വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ ആ ജാതി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ എവിടെയും വിജയ് തൊട്ടില്ല. വിജയ് അതിനകത്ത് ഒരു സംഭവം ജാതിപരമായിട്ടോ മതപരമായിട്ടോ ഉള്ള ഒരു സ്പർദ്ധയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു വാക്കോ തന്റെ പ്രചരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, അഴിമതി രഹിത ഭരണമാണ് ഇത്തവണത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ വിജയ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ DMK വന്നാലും AIDMK വന്നാലും ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കറപ്ഷനാണ്. കാരണം എല്ലാ ഇടപാടിലും, അതായത് ചെറിയ വസ്തു ഇടപാട് മുതൽ നഗരങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക കമ്പനികൾ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന അടക്കമുള്ള ഇടപാടുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായിട്ട് കമ്മീഷൻ വാങ്ങിക്കുകയും കൃത്യമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിലനിന്നു. അപ്പൊ വിജയ് മുന്നോട്ട് വെച്ച കറപ്ഷൻ ഇല്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം AAP അവിടെ വന്നതുപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു മുദ്രാവാക്യം ഡൽഹിയിൽ വന്നതുപോലെ. അപ്പൊ അത് വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് ജനങ്ങളെ ആകർഷിച്ചു. പിന്നെ വിജയിയുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സിനിമാറ്റിക് കരിസ്മ അതൊരു വലിയ ഘടകമാണ്. കാരണം വിജയിയെ കാണാനും വിജയിയെ ഒരു നോക്ക് കാണാനും ഒന്ന് സ്പർശിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇത്. പിന്നെ രണ്ടാമത് മക്കൾ അച്ഛനമ്മമാരെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യിക്കുകയാണ് വിജയിന് മാത്രമേ വോട്ട് ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വൈകാരികവും സാമൂഹികവുമായ നിരവധി ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിജയ് വന്നത്. വിജയിന്റെ 6 മാസം ഈ പറഞ്ഞ വിജയ് ഒരു മികച്ച അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണെന്ന് ഇതുവരെ തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ മികച്ച ആസൂത്രകനാണെന്ന് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാരണം വിജയുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എൻട്രി വിജയുടെ ഒരു കൃത്യമായ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അപ്പൊ ആ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം അതുപോലെ തന്നെ ഭരണതലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ വിജയിന് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിജയ് അടുത്ത ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാകും. ശരിയാണ്. ഇതേ ആസൂത്രണം തന്നെ വിജയ്ക്ക് ഭരണത്തിലും കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയും. പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്തു ഉയരാൻ വിജയ്ക്ക് കഴിയുമോ? ചന്ദ്രകാന്ത്, മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ BJP ഇറങ്ങിക്കളിക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം വന്നില്ല തമിഴ്നാട്ടിൽ. ഒറ്റ സീറ്റായിരുന്നു അണ്ണാ DMKയ്ക്കും 47 സീറ്റുകളെ കിട്ടിയുള്ളൂ. പക്ഷേ അവിടെ DMKയുമായിട്ടുള്ളൊരു സഖ്യത്തിന് അണ്ണാ DMK ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളൊക്കെ ഭാവിയിലും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും തമിഴ്നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ. അതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. കാരണം നമ്മളിപ്പോ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയെന്ന് കരുതി അവരൊക്കെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലോ. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാലിന്റെ പാർട്ടി DMKയും അണ്ണാ DMKയും വളരെ ശക്തമായിട്ട്, കാരണം ഇത് അവർക്ക് അധികാരം പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി 2 പാർട്ടികൾക്കും വലിയ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് 60 വർഷമായിട്ട് ഈ 2 കക്ഷികളല്ലാതെ വേറൊരാളൊരു മൂന്നാമതൊരു പ്ലെയർ വരുന്നില്ല. BJP വന്നിട്ട് വളരെ ദയനീയമായിട്ട് പോയി. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 2024 ഇലക്ഷനിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന BJPക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും, സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും BJPയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ സ്വാധീനിച്ച് ഒരു സഖ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് NRDMK പോവുകയും അതിന്റെ അവിടുന്ന് അണ്ണാമലയെ മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഒരുപക്ഷെ പലയിടത്തും നമുക്ക് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ കാണാവുന്നത് അത് തമിഴ്നാട് പോളിസി തെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ള നിലയിൽ BJPയുടെ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അണ്ണാമലയെ മാറ്റിയതിനെ കുറിച്ച്. അത് വലിയൊരു സൂചനയാണ്. കാരണം അണ്ണാ DMKയും DMKയും ഒരുമിക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ വലിയൊരു നിലയിലേക്ക് വരുമായിരുന്ന BJPയുടെ നേതാവിനെ, ആ തീരുമാനം ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്ന തീരുമാനമെടുത്ത നേതാവിനെ കളഞ്ഞത് ഒരു അൺടൈംലി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന പല കാരണങ്ങളും, ഈ സ്റ്റാലിന്റെ സർക്കാരിനെതിരെ കൊണ്ടുവന്ന പല കാരണങ്ങളും
അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരു നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല നീക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഏതാണ്ട് സമാനമായ പ്രായ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് കൃത്യമായി അതിന്റെ വിളവെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് വിജയ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ ആസൂത്രണവും സംഘാടനവും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ പരിചയമില്ലായ്മ, അതുപോലെ തന്നെ നേതാക്കളും അതുപോലെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് വന്ന ആളുകളും അവർക്കും രാഷ്ട്രീയ പരിചയം കുറവാണ് ഇല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ വിജയുടെ പാർട്ടിക്ക്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കാം. വിജയുടെ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? വെട്രി എന്നാണ്. അതിലെ നായകന്റെ പേരെന്താണ്? വിജയ് എന്നാണ്. ആ വിജയുടെ പേര് തന്നെയാണ് വിജയ്. രണ്ട് വിജയും വിജയകാന്തും ആണ് അതിൽ അഭിനയിച്ചത്. വിജയകാന്തിന്റെ കുട്ടിക്കാലം അഭിനയിച്ചു. അത് ഫെബ്രുവരി 17, 1984 പുറത്തിറങ്ങി. വിജയുടെ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകം 2024 ഫെബ്രുവരി 2 ഇറക്കുന്നു. ഇതൊന്നും ഒരു പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ യാദൃശികമായി നടക്കുന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും അധികം എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും മറ്റാരോ പറഞ്ഞതിനെ ഒന്നുകൂടെ കടന്നു പറയണം. MGR വന്നതുപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ MTR വന്നതുപോലെ അല്ലാതെ. കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും മുൻപേ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് മുമ്പിൽ സിനിമയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കില്ല ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ സിനിമാ കരിയർ തുടങ്ങിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് MGRന്റെ ഒന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല. അതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും സൗഹൃദങ്ങളുടെ പേരിലും അങ്ങനെ വന്നുപെട്ട മുന്നണിയിലേക്ക് വന്നുപെട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു നേതാവായി മാറുകയാണ്. ഇത് അതല്ല. വളരെ കൃത്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീക്കങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകൾ 2012 മുതലുള്ള സിനിമകളിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നു. ഓരോ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയത്തിനൊത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹം സിനിമകളിലൂടെ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയം അല്ലല്ലോ കാണുന്നത്. അല്ല, അതായത് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് സംഭവമുണ്ട്. ഒന്ന് തങ്കച്ചി പാശം, അല്ലെങ്കിൽ അതായത് സഹോദരിയോടുള്ള സ്നേഹം, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമങ്ങളെ രക്ഷിക്കലൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കടമ എന്ന് നമ്മൾ ഈ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വളരെ കുറെ നാളായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ ട്രോളിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഈ ട്രോളിയവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ട്രോളുന്നേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇന്ന് സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇത്തരം സെന്റിമെന്റ്സ് എടുത്തുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ അതിന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് അതൊക്കെ വെറുതെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണണം. അതാണ് ഈ ഇലക്ഷൻ സംഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അതാണ്. കാരണം ഒരു സർവേ ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഒരിടത്ത് പോലും ആരും പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ പോസ്റ്റ്പോൾ സർവേ പോലും ആരും പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവർക്കാണ്. പക്ഷേ ആദ്യ വോട്ടർമാർ, രണ്ടാമത് വോട്ട് ചെയ്തവർ, മൂന്നാമത് വോട്ട് ചെയ്തവർ, ഏതാണ്ട് 18 മുതൽ 40 വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകളുടെ വളരെയധികം പേര്, സ്ത്രീകൾ, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ സ്വാധീനിച്ചുള്ള ഇവർക്ക് പിന്നെ കീർത്തന എന്ന് പറയുന്ന 29-കാരി ഇന്ന് മന്ത്രിയായി. അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ ഉപയോഗിച്ച് വിജയ് മാമയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള ക്യാമ്പയിൻ കൊണ്ടുവന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലിവിടെ വലിയ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ അമ്മമാർ വോട്ട് ചെയ്യില്ലേ? വോട്ട് ചെയ്യും. വിജയ് മാമയ്ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ സംഭവമാണുള്ളത്. അല്ലാതെ ഇത് ഏറ്റവും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പല ഐഡിയോളജികളും തത്വശാസ്ത്രങ്ങളും വരുമ്പോൾ അവരെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നു. അതുപോലെ നമുക്കൊരു അവസരം ഒരു വിജയിന് കൊടുക്കാതെ തെറ്റില്ലല്ലോ. ശരി ഷാബു, ഇത് വ്യവസ്ഥാപിത രാഷ്ട്രീയ ശൈലിയെ പോലും തിരുത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിജയുടെ വരവ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുമാണ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊരു പോസിറ്റീവ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് തന്നെ കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം. അതല്ലേ നല്ലത്, നെഗറ്റീവ് രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയാതെ. നെഗറ്റീവ് രാഷ്ട്രീയം എന്നൊന്നും ഇവിടെ ആരും പറയുന്നില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമില്ല. ഇവിടെ എന്താണ് ഇപ്പം താങ്കൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആം ആദ്മിയുടെ വരവുമായിട്ട് തന്നെയാണത്. കാര്യം പെട്ടെന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മുൻപരിചയവും ഇല്ലാത്ത ഇങ്ങനെ വളരെ ഒരു വെടിക്കെട്ടിന്റെ സൗന്ദര്യം പോലെയാണ് ശരിക്കും ആം ആദ്മിയുടെ ഒരു വരവ് വന്നത്. ആദ്യത്തെ അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിൽ തന്നെ വലിയ വിജയം. പിന്നീട് ഒരു പ്രതിപക്ഷം പോലും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആണ് 2 ടേം അവരവിടെ ഭരിച്ചത്. സത്യത്തിൽ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ നയം? എന്തായിരുന്നു കാര്യം? അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പരിചയമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നുമില്ല. അത് ഉടനീളം പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഫ്രീ ബീസ് വാരിക്കോരി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അത്. ശരിക്ക് ഡൽഹി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തിന്റെ ഖജനാവിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഏതാണ്ട് തൂത്ത് തുടച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. കാര്യം എത്ര നാൾ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കാരിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഈ ഫ്രീ ബീസ് വാരിക്കൂടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 100% ഒരു ആധിപത്യം വിജയന്റെ TVKക്കില്ല. കാര്യം DMK എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടി അവരെ
എന്താണ് ഒരു മുറിവേറ്റ സിംഹമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഒരു മുറിവേറ്റ കടുവയാണ്. രണ്ട് വശത്തു നിന്ന്, ഒന്ന് ഇലക്ഷനിൻ്റെ അകത്തെ തോൽവി, അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ കൂടെ നിന്ന് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയ കോൺഗ്രസിന്റെ ചതി. ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ അവര് വളരെ 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 പെയിൻ്റാണ്, അവർ ഹർട്ടാണത്. അവരുടെ ആ അടിസ്ഥാനപരമായ അവരുടെ ബേസ് അവിടെ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാനും പറ്റില്ല. അത് മാത്രവുമല്ല, ഈ AIADMKയും DMKയും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ആശയപരമായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. ഇവിടെ CPM CPI എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയേ ഉള്ളൂ, കോൺഗ്രസും കേരള കോൺഗ്രസും എന്ന് പറയുന്ന പോലെയേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ജീവൻ മരണ സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം ഇവർ ഒന്നിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊള്ളക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണത്. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടറുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ വിജയന്റെ ഈ വരവ്, ഈ വിജയം തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വ്യാകരണം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് BJP കാര്യമായിട്ടൊന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അവർ ഇത് വെയിറ്റ് ആൻഡ് വാച്ചാണത്. അവിടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം ബംഗാൾ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ വലിയ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ഷനാണ്. ബംഗാളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊതുവെ രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ബംഗാൾ. ആ ബംഗാളിൽ BJP അധികാരം ഉറപ്പിച്ചു. പൊതുവെ BJP അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ശക്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതാണ് ഹിന്ദി സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്സുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന, ആശയമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് BJPയുടെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് തീർത്തും കർണാടകയുണ്ട്, കർണാടക അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ബംഗാൾ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടേക്ക് കടന്നു കയറാൻ BJP ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു, കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അവർ അവിടെ വിജയിച്ചു. അതേപോലെ തന്നെയുള്ള വളരെയധികം വ്യത്യസ്തതകൾ പുലർത്തുന്ന, സാംസ്കാരികമായും ചരിത്രപരമായും വ്യത്യസ്തതകളുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് തമിഴ്നാടെന്ന് പറയുന്നത്. വലിയ സംസ്ഥാനമാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായും ആയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തമിഴ്നാട് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആയിട്ടാണെങ്കിലും കൾച്ചറലായിട്ടാണെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാ തരത്തിലും, അഗ്രികൾച്ചർ രീതിയിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനമാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര പോലെ തന്നെ, മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തൊട്ട് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്. അവിടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുക, അധികാരം നേടുക, അത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദീർഘകാല ലക്ഷ്യം BJPക്കുണ്ട്. അത് കേവലം വൈകാരികമല്ല, വളരെ പ്രായോഗികമായിട്ട് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തീർച്ചയായും BJP വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, അണ്ണാമലയുടെ കാര്യത്തിൽ BJP റോങ് ഡിസിഷൻ ആണ് എടുത്തത് എന്ന പൊതുവേ ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ശരിയായിരിക്കാം. ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും ഒന്നും വിജയിക്കില്ല മഞ്ജുഷേ, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ബംഗാളിൽ എത്ര നാള് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, 10-25-30 വർഷമായി BJP അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, അവിടെ ഒരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൻ്റെ ഒടുവിലാണ് കാത്തിരിക്കാനും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും തോറ്റ് ജയിക്കാനും ഈ രാജ്യത്ത്, ഈ ലോകത്ത് BJPയെ കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു സംഘടന ഇല്ല. എത്ര തോറ്റാലും അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല. എത്ര തോറ്റാലും, എത്ര നാണംകെട്ട രീതിയിൽ തൂത്തെറിയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായാൽ പോലും അവർ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആലോചിച്ച് നോക്കണം, അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി 2.5 ലക്ഷം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തോറ്റുപോയ സ്ഥലമാണിത്. 84 ഇലക്ഷന് മാധവറാവ് സിന്ധ്യയോട് എന്തെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് BJP അവിടെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പരിണിതികൾ, ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടി വരും. എന്തായാലും തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയം ഒരു ദേശീയതയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും, ഈ കടുത്ത ഹിന്ദി വിരുദ്ധ, നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വിരുദ്ധ മനോഭാവം തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറയുന്നു എന്നുള്ളതും വളരെ വലിയ ഒരു ശുഭസൂചനയാണ്. ശരി, അതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ശ്രീ രാഹുൽ ഈശ്വർ?
ദേശീയതയോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു, പിന്നെ ഹിന്ദി വിരുദ്ധത അത് തമിഴ്നാടിന്റെ ഒരു മുഖമുദ്രയാണല്ലോ, അതിൽ നിന്നും അകലുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ആ നറേറ്റീവ് പറയുമ്പോൾ തമിഴിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടേ പറയാവൂ. നമ്മളെക്കാൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംസ്കൃതം സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെക്കാട്ടി മുമ്പ് ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തമിഴന്മാരാണ്. വിവേകാനന്ദ സ്വാമിയുടെ ഭാഷ കടമെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃത് ആൻഡ് ജൂ സ്പീക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അരാമിക്, സംസ്കൃതവും പ്രാചീന സെമിറ്റിക് സ്പീക്കിംഗുമായ ആൾക്കാർ തമിഴ് സ്പീക്കിംഗ് ജനതയുടെ മുമ്പിൽ ബേബീസ് ആണെന്നാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിയാണ് ഒരുപക്ഷെ രാജ്യതലത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞത് തമിഴാണ് സംസ്കൃതത്തെക്കാൾ പഴയതെന്ന്. തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ മോദിജിയുടെ സത്യസന്ധത കാരണം മോദിജി ഉയർത്തി പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ ഡിബേറ്റ്സിൽ ഒന്ന് തമിഴാണോ സംസ്കൃതമാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായതെന്നാണ്. ഒരു സംശയവും വേണ്ട, തമിഴ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. അത് മോദിജി 1 അല്ല 2 അല്ല 3 അല്ല 5 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എക്സാം വാരിയേഴ്സിന്റെ വിഷയത്തെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മോദിജി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് തമിഴ് സംസ്കൃത് സേ ഭി പ്രാചീൻ ഹേ, തമിഴ് സംസ്കൃതത്തെക്കാൾ പ്രാചീനമാണ്. അതിനൊരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അതായത് സംസ്കൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ബ്രാഹ്മണ സവർണ ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഭാഷയാണ്. എന്നാൽ ദ്രാവിഡം എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ് ഭാഷ അതിലും പ്രാചീനമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചട്ടമ്പി സ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്, സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പറയുന്നുണ്ട്. മോദിജി രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം അത് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നന്മയാണ്. അപ്പം തമിഴിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ, തമിഴ്നാട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സോക്കോൾഡ് ദേശീയധാരയെന്ന് പോയത്? കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ കയ്യിരിപ്പിന്റെ കുഴപ്പമില്ലേ? അതായത് ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലാതെ ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ചില ആൾക്കാരുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ഈ ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഈ ഹിന്ദി ഒരു ലിങ്ക് ലാംഗ്വേജ് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയും ശ്രമിച്ചതാണ് അതിന്. മഹാത്മാഗാന്ധി സ്വന്തം മകനെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും കേരളത്തിലേക്കും ഒക്കെ അയച്ച് ഹിന്ദി പ്രചാര സഭ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ ഹിന്ദി നമ്മുടെ കൂടെ പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഹിന്ദി ഇമ്പോസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അതിശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. എനിക്കൊന്ന് ആദിപരാശക്തിയോ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരു സിനിമ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ വരുന്നത്. ഈ തമിഴന്മാരോട് അവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവർ തിരിച്ചടിക്കും. ജല്ലിക്കെട്ട് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ മറീന ബീച്ചിൽ പോരുന്നതാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യം, തമിഴ്നാട് തമിഴന്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ DMKയും ADMKയും തമിഴ്നാട്ടിലെ BJPയും കോൺഗ്രസും എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അവർ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ആ ജല്ലിക്കെട്ട് വിഷയത്തിൽ അവർ പോരാടി സുപ്രീം കോടതിയുടെ തെറ്റായ വിധി, അതും ദീപക് മിശ്രയുടെ വിധിയാണ്, നമ്മുടെ ശബരിമല വിധി പോലെ തന്നെ ദീപക് മിശ്രയുടെ വിധി അവർ വിജയിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ തമിഴന്റെ സ്വത്വവും തമിഴന്റെ നന്മയും ഉണ്ട്. ആ തമിഴന്റെ നന്മ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിൽ വർഗീയതയില്ല, വിദ്വേഷമില്ല, എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതാണ്, ബഹുസ്വരത അംഗീകരിക്കുന്നതാണ്. അവര് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വാമി എന്ന് തന്നെ വിളിക്കും. അതായത് സ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ലോർഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ, ഗോഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വിളിക്കും. ഇന്ന് തന്നെ വിജയെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ജോസഫ് വിജയാണ്. വിജയ് തലയിൽ ഒരു ചെറിയ തിലകം ചാർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആര് ചാർത്തി എന്നറിയില്ല, അദ്ദേഹം ആ തിലകമുണ്ട്. അത് തമിഴന്റെ നന്മയാണ്. വ്യത്യസ്ത ആത്മീയ പാതകളെ, തിരുക്കുറൽ അവർക്ക് ബഹുമാനമാണ്, യേശുക്രിസ്തുവിനെ ബഹുമാനമാണ്, പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ ബഹുമാനമാണ്. ഈ ബഹുമാനം ശരിക്കും തമിഴിന്റെ ഇന്ത്യൻ വൽക്കരണമാണ് വേണ്ടത്. അതായത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ബഹുസ്വര സംസ്കാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, എല്ലാവരെയും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു രീതി. വിജയെ തന്നെ നോക്കിയാൽ, അതും കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. വിജയ് തന്നെ നമ്മുടെ വേളാങ്കണ്ണി പോയി മുട്ടിലഴിഞ്ഞു പോയി. വിജയ് തന്നെ വേറെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട്. വിജയ് ഇഫ്താർ സംഗമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്കൾ ക്യാപ്പിൽ വന്നു. ഇത് അഭിനയമല്ല, പകരം ഇതൊരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ്. അതായത് കൃത്യമായി നിതീഷ് കുമാർജി പറയുന്നുണ്ട്, കവി ടോപ്പി പെഹന പെടുത്താ ഹെ, കവി തിലക് പെഹന പെടുത്താ ഹെ. ചിലപ്പം ടോപ്പി ധരിക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പം തിലകം ഇടേണ്ടി വരും. ഇത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം ജോസഫ് വിജയ്ക്ക് ആ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. ആ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന മോഡലാണ് വേണ്ടത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ അടക്കം അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. കോൺഗ്രസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വിജയിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കാം. തമിഴ് ജനത പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്തുള്ള ഭരണം വിജയും ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാളെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം തുടങ്ങുകയാണ്. മറ്റന്നാളാണ് വിജയ് നിയമസഭയിൽ വിശ്വാസ വോട്ട് തെളിയിക്കേണ്ടത്, ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കേണ്ടത്.